ભલો અને ઉનાળે ગુજરાત એ વરસાદે વાગણ ભલો એ પાછો કચ્છનો બારે માસ। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આશાપુરા ન્યૂઝમાં હું ઉર્વી ગોર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો દર્શક મિત્રો, જોઈએ આજના સ્થાનિક સમાચાર। तेरे सुर और मेरे गीत। जी हाँ दर्शक मित्रों, सूरना तांतणे बंधावा सूर गुजरात केनो गांधीधामમાં प्रारंभ। તારીખ 23 મે અને 24 મેના રોજ ઓડિશન થવાનું છે, જેનું ફાઇનલ રાઉન્ડ 7 જુલાઈના યોજાશે। सूर गुजरातનો ગાંધીધામમાં ઓડિશનનો પ્રારંભ। તારીખ 23/5/2015 રોજ ગાંધીધામ રોટરી હોલ ખાતે મ્યુઝિક આયોજિત सूर गुजरात के अंतर्गत संगीतना ऑडिशनના પ્રથમ દિવસે અલગ અલગ શહેરમાંથી 87 સંગીત પ્રેમીઓએ લાભ લીધો હતો। ગાંધીધામ ઓડિશનના જજ તરીકે સંગીતકાર ડોક્ટર કૃપેશ ઠક્કર અને કીર્તિ વરસાણી રહ્યા હતા। આ સ્પર્ધાના આયોજક કૃપેશ ઠક્કર, અગીમ શેખ, આનંદ ઠક્કર અને નૈશદ ઠક્કર છે। તારીખ 24/5/2015 રોજ પણ ઓડિશન ગાંધીધામમાં રહેશે। સ્પર્ધાના મેન સ્પોન્સર કૃષ્ણા ડેવલપર્સ છે। आइए बात करते हैं आगे सूर गुजरात के आर्टिस्ट मैनेजमेंट से, जो कि है बकुल जोशी जी। बकुल जोशी जी, सूर गुजरात के कंपटीशन में आप जो जजेस बुला रहे हैं, वो जजेस किस फील्ड से हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हर्षी मादावरिया, वो यूके जो इंडियन आइडल है उसमें विनर रह चुकी है और सारेगामापा में 3rd पोजीशन पे रह चुकी है और काफ़ी सारे 100 से ज़्यादा उसने शो किए हैं। और सेकंड जो जज है वो है अल्ताफ जी, अल्ताफ राजा, जो मशहूर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर है। तीसरे जो है वो टी सीरीज़ के लिए गाना गाते हैं आलोक मशी जी और वाजिद खान, और एक बहुत ही मशहूर परफॉर्मर डॉली पीटर, वो फाइनल में फिनाले में जज की ओर से आ रही हैं। दर्शकों, ये थी सूर गुजरात के कंपटीशन की टीम। अब देखना ये है क्या ये सूर गुजरात के कंपटीशन सही में कलाकारों को मंच देने में सफल होता है कि नहीं। जानते रहिए इसी बारे में मां आशापुरा न्यूज चैनल। आइए दिखाते हैं हमारे बीच एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे आपकी आंखें चकाचौंध रह जाएगी। देखिए इंसान में किस तरह से कला की कोई कमी नहीं है। आइए दिखाते हैं ऐसे व्यक्ति का चित्र। आपका नाम? सूरज सोलंकी। सूरज जी, ये आपको जो पैर में वो तकलीफ है, ये किस चीज की है? ये बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया था। और ये सिंगिंग की लाइन में आप कितने टाइम से हैं? 7 साल का था तब से। क्या उम्मीद करते हैं सूर गुजरात के कंपटीशन में? देखते हैं, पता नहीं, आगे तो ट्राई करूंगा। ट्राई करेंगे। उम्मीद है कि अच्छा मंच मिल सकता है यहाँ से? लगता तो है। कृपेश जी, ये आपने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, हमें ये तो बताया स्पॉन्सर्स ने कि कला को हम लोग मौका देना चाहते हैं, पार्टिसिपेंट्स को प्लेटफॉर्म करना चाहते हैं, और क्या कारण है और क्यों आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया? इस इवेंट को स्टार्ट करने का मेन रीजन वही था कि उभरते कलाकार जो है उनको छोटे छोटे गांवों से लाके उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए कि वो लोग अपनी कला को पूरी दुनिया के सामने रख सके। मैं कंपोजर और लिरिसिस्ट हूँ, तो जो भी सिंगर्स यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो मेरे लिखे हुए गाने गाएंगे और मेरी कंपनी ग्रुप म्यूजिक के थ्रू वो मार्केट में लॉन्च होंगे। प्रीशा, क्या करने वाले हो आज आप यहाँ? सिंगिंग। आपको अच्छा है अच्छा गाना गाने? सिलेक्ट होगे पक्का? चलो, इतने छोटे छोटे
कलाकार हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। आइए जानते हैं सुर गुजरात के ऑडिशंस के बारे में दूसरे कलाकारों से। मैडम, आपने इतनी छोटी बच्ची को, यहाँ पर तो काफी बड़े हैं, एज से भी हमारी एज जितने हैं, या समझ ले 20 या 25 के यंगस्टर्स, बूढ़े, ऐसे भी सब आए हुए हैं, फिर इतनी छोटी सी बच्ची को आपने गुजरात लेवल के कंपटीशन में डाला, इसका कोई खास कारण? को बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था सिंगिंग में, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना उसके टैलेंट को उभारा जाए। मेरा नाम मोक्षा मैसभाई सेठ है। पहले आपने कभी इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है? हाँ, किया है मैंने, इंडियन आइडल जूनियर की। आनंद ठक्कर जी, ये जो आपने इवेंट मैनेज किया है, आप इसमें क्या प्रॉमिस करते हैं? इनसे कितना फायदा होगा पार्टिसिपेंट्स को? क्या कहना चाहेंगे इस कंपटीशन के बारे में? ये इवेंट खास तौर पे कच्छ में पहली बार हो रहा है, जहाँ पे सिंगिंग को हाईलाइट कर रहे हैं। सिंगर्स अपने आप को यहाँ पे परफॉर्म करके अपने आप का टैलेंट बाहर निकाल सकते हैं। એન્ટર સોફ્ટવેર્સ દરેક જાતના સોફ્ટવેર બનાવી આપવામાં આવશે। કોઈપણ એપ્સ, વેબસાઇટ, બિલિંગ સોફ્ટવેર્સ, મોબાઈલ એપ્સ વગેરે જેવા સોફ્ટવેર બનાવી આપવામાં આવશે। એન્ટર સોફ્ટવેરમાં સોફ્ટવેર બનાવવા માટે સંપર્ક કરો। ભાવેશ ચાંદ્રા, મોબાઈલ નંબર 08600812600। ભચાઉમાં ટ્રાફિક સમસ્યા દિવસે ને દિવસે વકરતી જાય છે। વાહન ચાલકો પોતાની ફરજ અને કાયદા સમજે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે। ભચાઉમાં ટ્રાફિક સમસ્યા માથાના દુખાવા સમાન છે। ભચાઉ મેઇન બજારથી અરિહંત કોમ્પ્લેક્સ તેમજ જય માતાજી ચોક વિસ્તારમાં આડેધડ વાહન પાર્કિંગોથી મોટી સમસ્યા સર્જાય છે। આમ તો કોઈપણ સિટી અંદર કે ગામમાં ભારે વાહનો ઉપર પ્રતિબંધ હોય છે, છતાં પણ આવા વાહન ચાલકોને જાણે કાયદાની કોઈ જ બીક ન હોય તેવી રીતે વાહનો પાર્કિંગ કરીને મોટી ટ્રાફિક સમસ્યા સર્જે છે। દવા વગર રોગ ભગાડો। કોઈપણ પ્રકારના દુખાવા તથા રોગનું સચોટ નિદાન 1 મિનિટમાં। ડોક્ટર જગદીશભાઈ ઠક્કર, મોબાઈલ નંબર 9825254598, ગાંધીધામ। કચ્છ જિલ્લાના ઉદ્યોગ જગતમાં નંબર 1 ધરાવતા ગાંધીધામ શહેરમાં બ્લડ બેંક માત્ર ને માત્ર એક જ હોવાથી દર્દીઓને મોટી દુર્ઘટનાનો સામનો કરવો પડે છે। કચ્છ જિલ્લાના ગાંધીધામ તથા આદિપુર મથક ખાતે ફક્ત ને ફક્ત એક જ બ્લડ બેંક છે, જે પૂરક ન હોતા નગરના સામાન્ય દર્દીઓને ગંભીર બીમારીઓ સમયે તાત્કાલિક ધોરણે બ્લડ મેળવવા મુશ્કેલીઓ ઉદ્ભવે છે। ફક્ત એક જ બ્લડ બેંક આટલા મોટા વિસ્તારમાં પૂરક ન ગણાય। तो सुबह ब्लड बैंक में क्या क्या हुआ आपके साथ? मुझे ब्लड के रिप्लेसमेंट का ही बात की है, तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, उजुबा को। उन्होंने फिर उनके फ्रेंड राजबा से बात की, शिवसेना वाले से। तो उनके फोन किया तो उनके राजबा उधर आ गए। हाँ, वो फिर आए तो फिर बात बहस हुई थोड़ी बहुत। ब्लड तो दिया, लेकिन उधर मगजमारी भी राजबा की हो गई ना? हाँ हाँ। ज्यादा मगजमारी हो गई थी कि आप वहाँ से निकल गए थे? नहीं, तो वो राजबा आए, वो मगजमारी मिला, आप सीधा इधर लड़के के पास आ गए। मतलब लड़के की तबीयत सीरियस थी? हाँ। जागो गौ भक्तो जागो। अखिल भारतीय नवयुग संस्था गौ रक्षा, आरोग्य, शिक्षा, किसानों की उन्नति, संस्कृति चिंतन, नारी संरक्षण इत्यादि समाज उपयोगी कार्य करती संस्था यानी अखिल भारतीय नवयुग संस्था गुजरात प्रदेश कार्यालय, प्लॉट नंबर 73, वार्ड नंबर 10/AA, गुरुकुल एरिया, गांधीधाम, कच्छ। गुजरात अध्यक्ष राजबा गढ़वी, मोबाइल 9879714352। विनोद भाई भानुशाली, कच्छ जिला महामंत्री, मोबाइल 9978906131। जयेश भाई ठक्कर, कच्छ जिला अध्यक्ष 9925014845। रवि भाई ठक्कर, तालुका अध्यक्ष 9033030404। डॉक्टर आनंद भाई ठक्कर 9879104038। છેલ્લા 2 દિવસથી અમારા ન્યૂઝ ચેનલ દ્વારા પેટ્રોલ પંપની બેદરકારી વિશે અહેવાલો રજૂ કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ બેદરકારી અંગે જાણીએ હજી એક વધુ અહેવાલ। ગાંધીધામ મથક પેટ્રોલ પંપના વેપારીઓ નિયમોને નેવે મૂકીને કરે છે મનમાની, તો શું પુરવઠા ખાતું આના વિશે કોઈ પગલાં લેશે ખરી? રાત્રિના સમયે લાઇટ બંધ રાખીને પેટ્રોલ પંપ ચલાવવાની પરવાનગી છે કે નહીં? આવા પેટ્રોલ પંપ વાળાના પર્દાફાશ કરશે મા આશાપુરા ન્યૂઝ, તો જોતા રહો મા આશાપુરા ન્યૂઝ। આદિપુરમાં રાધા કૃષ્ણા મંદિરમાં તારીખ 23/5/2015ના રોજ સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ મહિલા મંડળ અને પરશુરામ સેવા બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા
સમૂહ યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહાપ્રસાદ તારીખ 24/5/2015 રવિવાર સવારે 8 થી 12:25 કલાકે રહેશે. દાતાઓનું સન્માન 12:30 વાગે શરૂ થશે. બટુક યાત્રા અને મહાપ્રસાદ સાથે કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ થશે. સ્થળ લીલાશાહ કુટિયા, રેલવે ક્રોસિંગ પછી, મેઘપર, બોરીશી, આદિપુર, કચ્છ. સ્વચ્છતા ત્યાં પ્રભુતા. આ નિયમ તો જાણે ગાંધીધામ આદિપુર માટે બન્યો જ નથી તેવું લાગી આવે છે. ગટર સાફ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો હોવા છતાં પણ હજુ કામ ચાલુ થયેલ જ નથી. મળતી માહિતી મુજબ ગાંધીધામથી આદિપુરના રસ્તા પર ગટર સાફ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલો છે. તો આ ગટર ક્યારે સાફ થશે તેઓ જનતા અવાજ ઉપાડી રહી છે. અત્યારે કામ ચાલુ નહીં થાય તો ક્યારે વરસાદની સિઝનમાં ચાલુ કરવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે આ કોન્ટ્રાક્ટર. લોકોને પરેશાની ઉઠાવવી પડે છે તો તેની જવાબદારી કોણ આ કોન્ટ્રાક્ટર લેશે? ગટર જલ્દીથી સાફ થાય તેવો અવાજ જનતાએ ઉઠાવ્યો છે. આ ગટર સાફ કરવાનો કોન્ટ્રાક્ટ કોને મળ્યો છે અને કેટલી ગટર સાફ કરવાનો મળ્યો છે તેમાં આશાપુરા ન્યૂઝની ટીમ જાણકારી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે અને જલ્દી કરશે આ કોન્ટ્રાક્ટરોનો પર્દાફાશ. તો જોતા રહો આશાપુરા ન્યૂઝ. ગંગા સ્વરૂપ ઇન્દિરાબેન અનંતરાય દવે ઉંમર વર્ષ 69નું આજે 23મી મે શનિવારે માંડવી નિવાસસ્થાને અવસાન થયેલ છે. ઇન્દિરાબેન આધ્યાત્મિક વિચારોથી પ્રભાવિત હતા. ગંગા સ્વરૂપ ઇન્દિરાબેનના પતિ અને જીવનસાથી સ્વર્ગસ્થ અનંત દવે જનસંઘી નેતા હતા. કચ્છ ભાજપના પાયાના પથ્થર એવા અનંતરાય દવેના પત્ની ગંગા સ્વરૂપ ઇન્દિરાબેન આજે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આ સમાચાર વાયુ વેગે સમગ્ર કચ્છમાં ફેલાતા ઘેરા શોકની લાગણી ફેલાઈ છે. સદગતની સ્મશાન યાત્રા તેમના માંડવી નિવાસસ્થાન બાબાવાડી મધ્યથી 11 કલાકે નીકળી હતી, જેમાં હજારો લોકો જોડાયા હતા. ગંગા સ્વરૂપ ઇન્દિરાબેન જીવંત પર્યંત અનંતદાદાની પડખે ઉભા રહ્યા હતા. સ્વર્ગસ્થ અનંતદાદાની રાજકીય સફળતામાં ઇન્દિરાબેનનો પડદા પાછળનો સિંહ ફાળો હતો. એટલું જ નહીં, જ્યારે અનંતદાદા લાંબી માંદગીમાં પથારીવશ હતા ત્યારે અનંતદાદાની બાજુમાં રહી સતત ધાર્મિક પાઠનું પઠન કરીને સમગ્ર પરિવારનું મનોબળ મજબૂત કર્યું હતું. આપણી વચ્ચે અનંતદાદા નથી અને આજે એમના ધર્મપત્ની ઇન્દિરાબેન આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી છે, ત્યારે પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ અર્પે એ જ અભ્યર્થના માંડવી ડી સેન્ટરના પરિવાર, મહાસાપરા ન્યૂઝ પરિવાર તેમજ કચ્છ ટીવી સમાચાર પરિવાર તેમને હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવે છે. ભુજ હાટ ખાતે ગતિશીલ ગુજરાત પ્રદર્શનને ભાજપના પદાધિકારીઓ અને અધિકારીઓએ શુક્રવારે સાંજે ખુલ્લો મૂકે છે. આ પ્રદર્શનમાં ભાજપ સરકારની સિદ્ધિઓ તેમજ કાર્યો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ પ્રસંગે કચ્છ કલેક્ટર તેમજ બોર્ડર રેન્જ આઈજી સહિતના અધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. શુક્રવારે સાંજે ભુજ હાટ ખાતે સરકારી કાર્યક્રમ ગતિશીલ ગુજરાત પ્રદર્શનને ભાજપના પદાધિકારીઓ તેમજ અધિકારીઓએ ખુલ્લું મૂક્યું છે. કલેક્ટરે દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું. ગતિશીલ ગુજરાત પ્રદર્શનને લોકો માટે ખુલ્લું મુકાયું છે. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ, ગાંધીધામના ધારાસભ્ય, ભુજ નગરપાલિકાના પ્રમુખ વગેરે સહિતના લોકો હાજર રહ્યા હતા. કચ્છના કલાકારો માટે આવ્યો સુવર્ણ અવસર. સુર ગુજરાત કે સિંગિંગ કોમ્પિટિશન. ગુજરાત લેવલની પ્રતિયોગિતાના ઓડિશનની શરૂઆત થશે કચ્છથી. વિજેતા ગાયકને મળશે આલ્બમ સોંગ રેકોર્ડિંગનો કોન્ટ્રાક્ટ અને ₹1 લાખ પુરસ્કાર. 23-24 મે રોટરી ભવન ગાંધીધામ. ઓડિશનનો સમય સવારે 10 કલાકે. સેમીફાઇનલ 31 મે ગાંધીધામ. કચ્છની ગ્રાન્ડ ફિનાલે 7 જૂન રેડિસન હોટેલ ગાંધીધામ. ભાગ લેવા ઈચ્છતા કલાકારો આજે જ સંપર્ક કરો. મોબાઈલ નંબર 9726273055, 9726273068, 9408723165. વેબસાઇટ www.krupmusic.com. એન્ડ્રોઇડ એપ ક્રુપ મ્યુઝિક. એન્ડ્રોઇડ એપ ફોર ઓડિશન્સ. ક્યાં છે કાનો? આજે જ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને સંગીતના મહામુકાબલામાં સામેલ થાઓ. કચ્છની ગ્રાન્ડ ફિનાલેને જજ કરશે યુકે ઇન્ડિયન આઇડલના વિનર હર્ષી માધાપરિયા. Game to everybody, this is Harshi Madhaparia and I'm coming to your city, Gandhidham, Kutch for judging Sur Gujarat Ke. So I hope you guys are all ready because I'm really excited. It's a singing competition organized by Krupp Music and managed by Splash Media. So be there and don't miss it. See you.